Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. Yes, I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience
time began, my life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me and hears me when I call. He hears me when I call. 아버지 감사합니다. 비록 온라인 예배지만 진심을 다해 예배드리게 도와주시고 조시아 목사님 말씀 잘 듣고 순종하게 해주세요. 그리고 선생님 제도 축복해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Hi everyone, welcome back to another week of Worship Kids. This is Pastor Joshua. I'm so excited you are joining us this week. All of the men of faith in the Bible waited for the promise God gave them. David was also a man of faith. He waited for the promise God gave him until God made him as the king of Israel. Like David, we should wait for the promise God gave us. Today, we're going to have fun learning about waiting for the promise. Today's scripture passage is 1 Samuel 26, 9 through 11. No, David said, don't kill him, for who can remain innocent after attacking the Lord's anointed one? Surely the Lord will strike a soul down someday, or he will die of old age or in battle. The Lord forbid that I should kill the one who has anointed. But take his spear and that jug of water beside his head, and then let's get out of here. 다윗이 아비새에게 이르되 죽이지 말라. 누구든지 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치면 죄가 없겠느냐 하고, 다윗이 또 이르되 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 여호와께서 그를 치시리니 혹은 죽을 날이 이르거나 또 전장에 나가서 망하리라. 내가 손을 들어 여호와의 기름 부음 받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하시나니 너는 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자고. 다윗이 블리스 사람들을 이기고 돌아왔을 때였어요. 많은 여인들이 사울 왕을 환영했어요. 그때 많은 여인들이 춤추면서 이렇게 노래했어요. 사울은 수천 명을 죽였고 다윗은 수만 명을 죽였다네. 이 말을 듣고 사울은 매우 불쾌했고 그리고 화가 났어요. 그래서 그 이후부터 사울은 다윗을 죽이기로 결심했어요. 이후에 다윗은 사울을 피해 이곳저곳 도망 다녔어요. 그때 억울한 일을 당한 자와 빚진 자와 어려운 일을 당한 자들이 다 다윗에게로 모여들었어요. 그들은 400명가량 되었어요. 다윗이 엔게디라는 곳에 숨어 있었어요. 그곳은 광야였는데 광야였지만 그곳에는 물도 있었고 그리고 숨을 수 있는 굴도 있었어요. 어떤 사람이 사울에게 다윗이 엔게디에 숨어 있다는 것을 알려주었어요. 그래서 사울은 정말로 젊고 뛰어난 군인 3,000명을 이끌고 다윗을 쫓기 위해 엔게디로 갔어요. 이제 사울이 엔게디에 와서 잠깐 대변이 마려워서 굴에 들어가서 용변을 보려고 할 때였어요.
그 들어간 굴 밑에 더 깊숙한 곳에 누가 있었냐면 다윗과 그를 따르는 사람들이 숨어 있었던 곳이었어요. 다윗을 따르는 사람들이 다윗에게 말했어요. 이제 기회입니다. 오늘 하나님께서 당신에게 말씀하고 계십니다. 내가 확실히 내 원수를 내 손에 넘겨주겠으니 내가 원한 대로 행하라고요. 다윗은 사울을 죽이지 않고 그의 겉옷자락만 베었어요. 그리고 그가 겉옷자락을 베었을 때 그는 양심이 찔렸어요. 겉옷자락만 베었는데도 그는 양심이 찔렸어요. 그래서 부하들을 타일렀어요. 하나님께서 내가 그를 치는 것을 금하신다. 하나님께서 그에게 기름 부으셨기에 나는 기름 부음 받은 자를 치지 않겠다. 이제 사울은 굴에서 나갔어요. 다윗도 뒤따라 나갔죠. 다윗이 사울을 내 주 왕이여 하면서 뒤에서 부르자 사울은 뒤돌아봤어요. 그때 다윗은 사울 왕에게 엎드려 절하면서 내 주 왕이여, 왕은 내가 당신을 헤아려 한다는 왜 사람들의 말을 들으십니까? 오늘 왕은 그것이 사실이 아니라는 것을 보셨습니다. 하나님께서도 왕을 내 손에 넘기셨고 내 부하들도 왕을 죽이라고 말했지만 저는 하나님께서 기름 부으신 자를 죽일 수 없다라고 말하면서 왕을 아꼈습니다라고 다시 얘기했어요. 그때 사울은 이것이 정말 내 아들 다윗 너 맞니? 라고 얘기했어요. 너는 하나님께서 너를 죽일 수 있게 하셨는데 너는 죽이지 않고 내가 정말 나를 사랑하고 아꼈구나 라고 얘기했어요. 다윗은 사울을 죽일 수 있었어요. 그러나 죽이지 않았어요. 왜냐하면 하나님께서 원하지 않았기 때문이에요. 하나님께서 기름 부으심 받은 자를 공격하는 것은 하나님의 말씀을 불순종하는 것이었어요. 하나님께 거역하는 것이었어요. 그래서 다윗은 그렇게 하지 않고 하나님의 말씀에 순종하였어요. 또한 다윗이 이렇게 한 것은 그가 사울을 아끼고 사랑한다는 것을 보여주는 것이었어요. 그 외에 비슷한 일이 또 있었어요. 다윗이 십광야라는 곳에 있었을 때 누군가 다윗이 십광야에 있다는 것을 사울에게 알려주었어요. 사울은 이번에도 3,000명의 정말 정예의 군인들을 이끌고 정말 뛰어난 군인들을 이끌고 다윗을 잡으러 갔어요. 다윗도 이것을 알고 있었고 정찰 대원을 파견해서 어디 있는지 사울이 어디 있는지를 알아보게 하였어요. 그리고 다윗은 아비새와 함께 사울이 있는 곳으로 갔어요. 그때 사울과 모든 군인들은 다 깊은 잠에 빠져서 자고 있었어요. 하나님께서 그들을 깊은 잠에 빠뜨리셨기 때문이에요. 사울은 중앙에 있었고 그를 둘러싸서 군인들이 둘러싸고 자고 있었어요. 그때 몰래 가서 사울에게 도달했을 때 아비새가 내가 이 사울을 죽일 수 있도록 도와주십시오. 허락해 주십시오. 내가 2번이 아니라 1번만에 찔러서 죽일 수 있을 거라고 그가 그렇게 얘기했어요. 정말 아비새에게 뭐라고 얘기하지 않았다면, 뭐라고 그냥 하지 않았다면 아비새가 찔러 죽였을 거예요. 어쩌면 자기가 죽이는 것도 아니잖아요. 아비새가 그냥 하는 거를 그냥 모른 척하고 있었으면 그냥 사울은 죽었을 거예요. 그런데 다윗은 그렇게 하지 않았어요. 그리고 다윗은 이렇게 얘기했어요. 그를 죽이지 말아라. 하나님께서 기름 부으신 자를 공격하고 누가 죄 없다고 할 수 있겠느냐. 하나님께서 그를 치실 것이다. 하나님께서는 자신이 기름 부음 받은 자를 치는 것을 못하게 하신다. 그러니 그의 머리 곁에 있는 창과 물병만 가지고 가자. 사울의 이참에서 깨어났을 때 다윗이 멀리서 외쳤어요. 자신은 사울을 헤아려 하지도 않으며 하나님께서 사울을 자신의 손에 넘기셨지만 자신은 하나님의 기름 부으신 자를 치기를 원하지 않는다고 얘기했어요. 다윗이 사울을 치지 않은 이유는 사울이 하나님께서 택하신 자, 기름 부음 받은 자였기 때문이었어요. 또한 다윗이 사울을 치지 않은 이유는 다윗은 하나님께서 그를 왕으로 세우실 때까지 믿음으로 기다렸기 때문이에요. 그 이후에 다윗은 블레셋이라는 곳으로 도망을 갔어요. 그 이후에 사울은 다윗을 더 이상 뒤쫓지 않았어요. 다른 나라로 도망갔기에 다윗을 사울은 뒤쫓지 않았어요. 그리고 얼마 후에 블레셋과 이스라엘 간에 전쟁이 있었어요. 그리고 그 전쟁에서 사울은 죽게 돼요. 마침내 하나님께서는 믿음으로 기다린 다윗을 왕으로 세우셨고
다윗은 왕이 되었어요. 여러분이라면 자신을 헤아려 하고 공격한 사람이 하나님께서 기름 부으시고 택하신 자라고 생각할 수 있으시겠어요? 다윗은 사울이 하나님께서 기름 부으신 자라는 것, 택하신 자라는 것을 알고 믿었기 때문에 그의 인격과는 상관없이, 그가 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 그의 성품과는 상관없이 그를 존중하고 그를 치지 않았어요. 하나님께서는 왜 다윗에게 사울을 죽일 수 있는 기회를 허락하신 것이었을까요? 사울을 죽이라고요? 아니면 하나님의 말씀에 순종하는지 다윗이 불순종하는지를 아시기 위해 그렇게 하셨을까요? 하나님께서는 다윗이 하나님만을 왕으로 모시고 하나님의 말씀에 순종하는지 불순종하는지를 보시려고 그러셨던 거예요. 하나님께서는 다윗이 하나님의 말씀에 순종하는지를 보기 위해서 그렇게 사울을 다윗의 손에 맡기셨던 거예요. 주변의 부하들이 사울을 죽이라고, 이것이 절호의 기회라고 그렇게 부추길 때 여러분이라면 어떻게 하시겠어요? 다윗은 하나님께서 자신을 왕으로 세우실 때까지 믿음으로 기다렸어요. 하나님께서 자신을 왕으로 세우실 수 있고 자신을 왕으로 세우시는 것은 하나님이시기에 하나님께서 자신을 왕으로 세우실 때까지 다윗은 믿음으로 기다렸어요. 그래서 그는 사울을 죽이지 않고 믿음으로 기다려서 왕이 될 수 있었던 거예요. 우리도 다윗처럼 하나님이 약속하신 것을 믿고 믿음으로 기다리는 우리 모두가 되시기 바랍니다. 하나님께서 약속하신 것을 내 힘으로 그렇게 해보는 것이 아니라 하나님께서 나에게 그것을 허락하실 때까지, 하나님이 주실 때까지, 하나님이 약속하신 것을 이루실 때까지 믿음으로 기다리는 우리 모두가 되시길 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지, 우리에게 믿음을 허락하여 주시옵소서. 우리가 믿음으로 하나님의 말씀에 끝까지 순종하게 하여 주시고 믿음으로 하나님의 말씀하신 것을, 하나님의 약속을 기다림으로 하나님의 뜻대로 하나님이 내려주신 복을 누릴 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리를 구원하신 예수 그리스도의 은혜와 우리를 너무도 사랑하시는 하나님의 사랑과 우리와 함께 계셔서 우리를 인도하시고 우리의 삶을 다스리시는 성령님의 함께 하심이 오늘 예배를 드리고 내가 믿음으로 하나님의 말씀에 순종하며 하나님이 허락하실 때까지 그때를 기다리라고 다짐하는 주님의 사랑하는 자녀들의 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.